ادھر بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، ماؤں پر ظلم کیا جاتا تھا، جانوروں پر ظلم کیا جاتا تھا۔ جب بیٹیوں پر ظلم ہونے لگا تو بیٹیاں چیخ چیخ کر کہتی تھی، قبر کے اندر سے پکار کر کہتی تھی، اے میرے پروردگار عالم، کسی ایسے کو بھیج دے جو بیٹیوں کا مقام بتا دے، جو بیٹیوں کی عزت کو بچا لے۔ ادھر مائیں رو رو کر کہتی تھی، اے میرے پروردگار، کسی ایسے کو بھیج دے جو ماں کی عزت اور مقام کو بتا دیا کرے۔ غرض کی دنیا میں ہر کوئی یہ چاہتا تھا کوئی آنے والا آئے، اللہ کسی کو بھیج دے جو جینے کا سلیقہ سکھا دے، جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دے۔ جب ماں رونے لگی، بیٹیاں رونے لگی تو پروردگار عالم کی رحمت کو جوش آتا ہے۔ مکہ کے سرزمین پر 12 ربیع الاول شریف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھے آسمان پر اٹھا لیا۔ آپ کو آسمان پر اٹھانے کے بعد سے لے کر آج کتنا سال گزرا ہے؟ 2025 سال۔ یہ جو انگریزی تاریخ ہم اور آپ گنتے ہیں نا، یہ اسی وقت سے گنا جاتا ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا، اسی دن سے انگریزی سال کی بنیاد پڑی، یعنی آج 2025 سال ہو گیا ہے۔ آپ کو آسمان میں اٹھانے کے بعد سے میرے نبی کے آمد تک تقریباً 550 یا 600 برس کا زمانہ ایسا گزرا ہے جس زمانے میں کوئی نبی دنیا میں نہیں تھا، کوئی ولی دنیا میں نہیں تھا، کوئی سیدھا راستہ دکھانے والا نہیں تھا۔ اب جب کوئی رہنما نہیں ہوگا، کوئی گائیڈ لائن نہیں ہوگی تو انسان کی زندگی کیسے گزرے گی؟ ذرا آپ بھی اندازہ لگائیں۔ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کرتے تھے اور جھگڑے ہی پر خاموش نہیں ہوتے تھے، ایک دوسرے کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ قتل کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو قتل کرنا۔ بازار میں ماؤں کو بیچا جاتا تھا، سماج میں، سوسائٹی میں، بازار میں، مارکیٹ میں ماں، بیٹی، بہو کی کوئی عزت نہیں تھی۔ اگر باپ مر جاتا تو بیٹا ماں کو لے جا کر بازار میں بیچ دیتا، پھر کیا کرتا؟ اس پیسے سے شراب پیا کرتا تھا۔ بیوی کی کوئی عزت نہیں تھی، بیوی کو رکھیل یا داسی یا کنیز یا نوکرانی سمجھ کر گھر میں رکھا جاتا تھا۔ بہن کو کوئی جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا، کوئی عزت نہیں دی جاتی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ لڑتے تھے، اور شراب تو لوگ اس طرح پیتے تھے جس طرح آج لوگ پانی پیا کرتے ہیں۔ لوگ پانی کی طرح شراب کو پیا کرتے تھے۔ غرض کی زندگی جینے کا کوئی سلیقہ نہ تھا، کوئی طریقہ نہ تھا۔ لوگ گمراہی کے اندھیرے میں پڑے ہوئے تھے، کوئی سود کھا رہا تھا، کوئی جوا کھیل رہا تھا، کوئی شراب نوشی کر رہا تھا، طرح طرح کے گناہوں میں لوگ ڈوبے ہوئے تھے۔ ادھر بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، ماؤں پر ظلم کیا جاتا تھا، جانوروں پر ظلم کیا جاتا تھا۔ جب بیٹیوں پر ظلم ہونے لگا تو بیٹیاں چیخ چیخ کر کہتی تھی، قبر کے اندر سے پکار کر کہتی تھی، اے میرے پروردگار عالم، کسی ایسے کو بھیج دے جو بیٹیوں کا مقام بتا دے، جو بیٹیوں کی عزت کو بچا لے۔ ادھر مائیں رو رو کر کہتی تھی، اے میرے پروردگار، کسی ایسے کو بھیج دے جو ماں کی عزت اور مقام کو بتا دیا کرے۔ غرض کی دنیا میں ہر کوئی یہ چاہتا تھا کوئی آنے والا آئے، اللہ کسی کو بھیج دے جو جینے کا سلیقہ سکھا دے، جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دے۔ جب ماں رونے لگی، بیٹیاں رونے لگی تو پروردگار عالم کی رحمت کو جوش آتا ہے۔ مکہ کے سرزمین پر 12 ربیع الاول شریف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب، ہم نے آپ کو ایک دو قوم، ایک دو کنٹری کے لیے نہیں،
बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए रहमत आलम बनाकर भेजा है। इसके पहले जो अंबिया आते थे वो खास पार्टिकुलर एक एक कौम, अपनी आबादी, अपनी बस्ती के लिए नबी बनकर आते थे। लेकिन कुर्बान जाओ, हम ऐसे नबी के उम्मती हैं जिनको परवरदिगार आलम ने रहमत आलम बनाकर पूरी आलम के लिए रहमत बनाकर भेज दिया। अब जरा सुनो, नबी का आना, नबी को भेजना, अल्लाह हम पर एहसान कैसे कर रहा है। जो माए कल रो रही थी, जो बेटियां कल सिसक रही थी, जब मेरे मुस्तफ़ा रहमत आलम बनकर आते हैं तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ए लोगो सुनो सुनो, तुम माओं को बाजार में बेचते हो। अरे सुनो, माँ बाजार में बेचने की चीज नहीं है, बल्कि माँ का मकाम तो इतना ऊंचा है, माँ का मर्तबा तो इतना ऊंचा है कि अल्लाह ने जन्नत को 7 आसमान के ऊपर रखा था, लेकिन मैंने खींच के माँ के कदमों के नीचे डाल दिया। अब जन्नत तुम्हें ढूंढना है तो माँ के कदमों के नीचे बैठ जाओ, तुम्हें जन्नत की खुशबू और ठंडक महसूस होती हुई नजर आएगी। अब जरा बताओ, जिस माँ को कल बाजार में बेचा जा रहा था, आज उस माँ के कदमों के नीचे जन्नत को रख दिया गया। किसके सदके? मोहम्मद के सदके। तो माँ पर रब का एहसान हुआ कि नहीं? एहसान हुआ कि नहीं? अब जरा सुने, जो बेटियां कल जमीन में जिंदा दरगोर कर दी जाती थी, बेटियों को मनहूस समझकर बाप तन्हाई में जंगल में ले जाकर जमीन में गाड़ देता था जिंदा बेटी को। जब वो बेटी रोई, रब ने उसकी फरियाद को कबूल की, मुस्तफ़ा को रहमत आलम बनाकर भेजा। मेरे नबी का फरमान सुनो, मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ लोगो, बेटी को मनहूस समझते हो, बेटी को जमीन में जिंदा गाड़ देते हो। सुनो, बेटी जमीन में दफन करने की चीज नहीं है, बेटी को मनहूस ना समझो, अरे बल्कि बेटी तो रब की रहमत है। जिस घर में एक बेटी होगी, उस घर में रोजाना रब की 12 रहमतें नाजिल हो जाया करेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दसने ईद मिलादुन नबी, दसने ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। अब जरा बताओ, जिस बेटी पर अल्लाह ने ऐसा करम कर दिया, उस पर अल्लाह का एहसान हुआ कि नहीं? अगर नबी ना आते तो कसम खुदा की आज भी बेटियों को इज्जत ना मिलती, आज भी बेटियों को मनहूस समझा जाता। ये करम मेरे मुस्तफ़ा का है कि बेटी को जिगर का टुकड़ा बना दिया, बेटी को रहमत का दरवाजा बना दिया, घर घर में रहमत का जरिया बना दिया। ये सदका मेरे मुस्तफ़ा का है। अब जरा बताओ कि जब माओ को इज्जत मुस्तफ़ा के सदक़े में मिली, बेटियों को इज्जत मुस्तफ़ा के सदक़े में मिली, हमें जीने का तरीका मुस्तफ़ा के सदक़े में मिला, तो जब मुस्तफ़ा के सदक़े में सारी कायनात को सिस्टम मिला, तरीका मिला, जीने का तरीका मिला, तो जब उस मुस्तफ़ा का मिलाद आएगा तो हम मिलाद मनाएंगे कि नहीं? आज कुछ लोग कहते हैं मिलाद मनाना गलत है, मिलाद करना बिदअत है। अरे नादानो, तुम एहसान फरामोश हो, तुम एहसान फरामोश हो। नबी का एहसान तो देखो, हमें इंसान बना दिया, हमें उम्मत मोहम्मदी बना दिया, माओ के कदमों के नीचे जन्नत को रख दिया, बेटी को रहमत बना दिया। एहसान मुस्तफ़ा का है। आज हर उम्मती को चाहिए, नबी का महीना आए, रबीउन नूर का महीना आए, तो सब कुछ छोड़कर पहले नबी का मिलाद मनाया करे। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्र फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, और खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दसने ईद मिलादुन नबी, हुजूर की आमद, हुजूर की आमद, सरकार की आमद, रहबर की आमद, आका की आमद। हम तो वफादार लोग हैं, हम मिलाद वाले हैं। जो गद्दार हैं उन्हें नबी के मिलाद से क्या मतलब जी? आज जो एक कोने में बैठकर खाली फतवा ठोक रहे हैं कि मिलाद मनाना शिरक है, जुलूस निकालना गलत है, वो उसी में रह गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मिलाद मनाने वालों और जुलूस मनाने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। हम कल भी नबी का मिलाद मना रहे थे, कल भी जुलूस निकाल रहे थे, आज भी करेंगे इंशाअल्लाह। दम में जब तक दम है, सुबह क़यामत तक करते हुए नजर आएंगे।
हम किसी का नहीं खाते हैं, हम अगर खाते हैं तो मुस्तफ़ा के दर का खाते हैं। सरकार मुफ्ती आजम हिंद क्या इरशाद फरमाते हैं, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, अरे पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना।